Dear students, I welcome you all for this online class. In last class, we discussed about ideal and non-ideal solutions. What are ideal solutions? Ideal solutions are those which obeys Rolle's law at all the concentrations and all the temperatures. Non-ideal solution which doesn't obey Rolle's law at all the temperatures and all the concentration. Immediately you may ask one question, why? In last class we may discuss. Because very simple, vapor pressure of the pure liquids and in solution both are same, because the intermolecular force of attraction, liquids in the solution and in the pure state both are same. Therefore, there is no change in the volume, there is no change in the what you can call heat. Such a solutions are called as ideal solution. Non-ideal solution, very simple, intermolecular force of attraction of the liquids in solution is different from pure state. Therefore, volume change takes place, heat change takes place. Such solutions are called as a non-ideal solution. And I may be suggested that in examination you can expect 2 marks common question, very, very common question. Give any two differences between ideal and non-ideal solution. If you come across this question, within a few seconds you can answer that one. What is that? Here, ideal solution. This is non-ideal solution. So, volume change doesn't take place, therefore, delta V is equal to 0. Volume change takes place, delta V is not equal to 0. In ideal solution, no heat change takes place, therefore, delta H is equal to 0. Heat change takes place, therefore, delta H is not equal to 0. If you read this one, you will get 2 marks. Is it clear? So, in last class, I given examples and everything. Therefore, now we shall move to next part of the chapter, that is non-ideal solution with a positive deviation and non-ideal solution with a negative deviation. Positive and negative deviation. What it means? Very simple. Already you know that intermolecular force of attraction is different in a solution as well as in the pure state. That is what we are going to call non-ideal solution. Then what is meant by positive deviation and what is meant by negative deviation? Very simple. If observed vapor pressure of a solution is greater than the vapor pressure calculated by Rolle's law. What is that? Observed vapor pressure of the solution
is greater than the vapor pressure calculated by the Rolle's law. Why, sir? Very simple question. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್? ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ intermolecular force of attraction of the pure liquids is greater than the liquids in mixture or solution. Is it clear? ಅದರರ್ಥ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರರ್ಥ ಏನು, ದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ intermolecular force of attraction get reduced. Therefore, they move away from each other. Hence, volume increases. Then, what happened? Heat decreases. ಹೌದಾ? ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, delta V will become a positive, delta H becomes what you can say positive. ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? Why the delta H becomes a positive? Why the delta H becomes a positive? Very simple. Intermolecular force of attraction of pure liquid is greater than the liquids in a solution. ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅವೇ ಹೋಗ್ತಾವೋ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. V2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ V1. H2 is greater than H1. Therefore, delta V is equal to V2 minus V1, positive. Delta H is equal to H2 minus H1, positive. ಇದು ಏನು, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಬರ್ದು ನೋಡಿ ಏನಂತ, intermolecular force of attraction of the pure liquid should be greater than a solution. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೋ ಆವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೆ ಕೀಪ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದರಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆವಾಗ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಏನು, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾವಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಯಾವುದು, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿಟೋನ್. ನೋಡಿ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸಿಟೋನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಟೋನ್. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟಿದಾವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, the molecules in the solution keeps away from each other, therefore volume increases. What you can say? Delta V becomes positive, delta H becomes positive. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟೇ ಯಾವುದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಳಿದರ್ಥತ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ what you can say negative deviation. ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. if observed vapor pressure of a solution is less than the vapor pressure calculated by Rolle's law. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ರೋಲ್ಸ್ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ of the pure liquids is less than the liquids in mixture or in solution. ಅದರರ್ಥ ಏನು? intermolecular force of attraction in the pure liquid is less than the intermolecular force of attraction present in the solution. Means there will be more intermolecular force of attraction in solution. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗುತ್ತೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 10 + 10 = ನಾಟ್ 15, ಮೇ ಬಿ 19.9, 19.95 ml ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು 15 ml, ಹೌದಾ, 10 ml, 12 ml ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು? ಇದ್ರದ್ದೊಂದು 10 cc, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು 10 cc. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 20.5 cc. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 20.5 cc ಅಥವಾ 20.4 cc. Is it clear? Similarly here, when you mix liquid A and B, with 10 cc each, the net volume ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be either 19.5 cc or 19.6 cc. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ,
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೂ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಎಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 2 ಕ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ, ಯಾವುದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ, HCl ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, H2SO4 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, HNO3 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಹೌದಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌದಾ, ಇವು 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವು 3 ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದು, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸನ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೂ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು with anticipation I am moving to next part of the chapter, that is azeotropic mixture or constant boiling mixture. Azeotropic ಅಥವಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು. ಏನಂತ, ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 95.5% ethyl alcohol and 4.5% water. Further it cannot be purified by distillation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 100, ಇದರದ್ದು 69. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎರಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ರು ಮತ್ತು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆದರೆ ಬಟ್ that rectified spirit cannot be purified further by distillation because it forms azeotropic mixture, nothing but constant boiling mixture. Constant boiling mixture ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದು
composition will remain same in the liquid state as well as in the vapor state. Composition ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ವಾಟ್ರ್, ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದು 2ಕ್ಕಿಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪೀಸ್. 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪೀಸ್. ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ನಾವು ಏನಂತೀರೋ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರೋ azeotropic mixture or constant boiling mixture. One is called as a minimum boiling azeotropies, another one is a maximum boiling azeotropies. Minimum boiling azeotropies ಯಾವ್ದು ತೊಗೊತೀರಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ರನ್ನ ತೊಗೊತೀರ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ರನ್ನೇ ತೊಗೊತೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಇದು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟರ್. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, that is colligative property of the solution. So what is meant by colligative property? Very simple. Colligative property ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ colligative property? Vapor pressure, elevation boiling point, depression boiling freezing point, osmotic pressure. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Lowering of vapor pressure is also colligative property. Elevation boiling point is also colligative property. Depression freezing point is also called as colligative property. Osmotic pressure is also called as a colligative property. Why these 4 properties are called colligative property? Because any property of the solution depend upon the amount of a solute present or mole fraction of the solute present or number of particles of the solute present. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ,
You have to prove that. It depends upon amount of solute added. ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? lowering of vapor pressure, second what you can say elevation in boiling point, third depression in freezing point, fourth osmotic pressure. ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. ಇವು 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ then you have to derive a mathematical expression to calculate the molar mass of the solute. 4ರಲ್ಲೂ ಅದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ so and so property is a colligative property. Now let us start with the first one. Yaudu? Nothing but relative lowering of vapor pressure or lowering of vapor pressure. ಏನು ಸರ್ ಅದು lowering of vapor pressure ಅಂದರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ in the introduction I may be explained about vapor pressure of the liquid. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? If you take any non-volatile liquid in a container, ಹೌದಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ? The molecules present on the surface of the liquid, they will have more kinetic energy because of a collision. They try to move in the upward direction. That is what you are going to call as vaporization or evaporation. After short interval of time, they come back to their original position. That is what you can call a condensation. So these two processes takes place simultaneously with the same speed. Rate of evaporation is equal to rate of condensation. As a result, there is a state of dynamic equilibrium. That equilibrium between rate of evaporation and rate of condensation. At that equilibrium state, pressure is exerted. That is called as vapor pressure of liquid. It is denoted by P naught ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಲ್ವ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? pressure exerted at the state of equilibrium between vapors of the liquid and it's a liquid in the pure state at a given temperature. It is denoted by the letter P naught. P naught ಅಂದ್ರೇನು? vapor pressure of the pure liquid. Now you add some amount of solute. Some amount of solute. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ.
ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಬೌವ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್ ಆರ್ನೋ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಎರಡೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸೇಮ್ ರೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದರರ್ಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ವೇಪರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇನಿದೆ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೋಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ position of the liquid molecules. So as a result, rate of condensation decreases and rate of evaporation also decreases. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು, ಸಾಲಿಡ್ ಬಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ and it becomes solution. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ರಿ ನೀರಿಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ಇದೇನಿದು ವಾಟರ್. ಒಪ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ನ? ಎಸ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ crystals absorbs the vapors of the water. Our rate of condensation of water get decreases. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡುತ್ತೆ, ಕುಂತ ನಂತರ ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. When it becomes a solution, then it starts once again the process of evaporation and condensation. At the state where both rate of evaporation is equal to rate of condensation, at that state pressure is exerted. That pressure is called as vapor pressure of a solution. That is denoted by the letter P. ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, vapor pressure also decreases. Therefore, P naught is more than P. Hence, P naught minus P is called as lowering of vapor pressure. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, lowering of vapor pressure. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, vapor pressure goes on and decreases. Therefore, lowering of vapor pressure depends upon the amount of solute added. Hence, it is a colligative property. Very simple. ಹೌದಲ್ವ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಏನಾಯಿತು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ದೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ what you can say, P naught minus P is nothing but what you can say, lowering of vapor pressure. So that lowering of vapor pressure depend upon the amount of solute added, number of solute particles added,
or mole fraction of the solute. Hence it is a colligative property. ಇದೇ ಪ್ರೂಫ್. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರೂಫು? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ lowering of vapor pressure is a colligative property. ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, small vapor pressure decreases. More the amount of solid, more the vapor pressure decreases. So lowering of vapor pressure is a colligative property. Is it clear, dear students? This is the proof evidence. Next, relative lowering of vapor pressure. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆದರೆ ನಾವು ಎದುರೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P naught minus P divided by P naught is nothing but relative lowering of vapor pressure. It is nothing but relative lowering of vapor pressure. ಏನು ಸರ್ ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್? ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ is defined as the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the liquid in pure state. ಇದು ಏನು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆಡೆಡ್. ಇದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಏನು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ N2/N1. So P naught minus P divided by P naught is equal to N2/N1. N2 ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಮೋಲ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ W2 divided by M2 divided by W1 divided by M1. ಎಸ್ ಸರ್? ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಓದಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ. ಇಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಚೇಂಜ್. ಅಥವಾ P naught minus P divided by P naught is equal to W2 M1 divided by W1 M2. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ M2. ಅದರ ಮೇಲೆ M2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು. ದೇರ್ ಫೋರ್ M2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪ? M2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P naught divided by P naught minus P into very simple W2 M1 divided by W1. ಇದೆ ಏನು? mathematical expression to calculate the molar mass of the solute. ಏನು ಸರ್ M2? molar mass of the solute. P naught vapor pressure of the pure liquid, P vapor pressure of the solution, P naught minus P lowering of vapor pressure, W2 nothing but mass of solute added, M1 molar mass of the solvent, W1 mass of solvent. ಇದೇನು? nothing but what you are going to call a mathematical expression used to calculate what you can say molar mass of the solute. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ P is less than the vapor pressure of the pure liquid. Therefore P naught minus P is called as a lowering of vapor pressure.
and which is directly proportional to what you can say mole fraction of the solute or amount of solute added or number of solid particles added. Hence, it is a colligative property. That lowering of vapor pressure is different for the different liquids. Hence, we can compare in the form of relative lowering of vapor pressure. What is the relative lowering of vapor pressure? It is defined as the ratio of lowering of vapor pressure of the solution to the vapor pressure of the pure solvent. It is also directly proportional to mole fraction. Hence, we can write it P naught minus P divided by P naught is equal to N2 by N1. What is that N2? N2 is number of, moles of solute. N1 number of moles of solvent. Therefore, what you can say, N2 is nothing but W2 by M2, N1 W1 by M1. Therefore, you can write it P naught minus P divided by P naught is equal to W2 M1 divided by W1 M2. But ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ M2 is equal to P naught by P naught minus P into W2 M1 divided by what you can say W1. Yes, dear students, using this equation, we can calculate the molar mass of the solute in case of lowering of vapor pressure or relative lowering of vapor pressure. Yes, dear students, in next class, I am going to solve numericals on this relation. Is it clear? I think if you have any doubts, you please contact me. Is it clear? With anticipation, if you understand everything, okay, then there is no problem. Otherwise, you meet me personally, I will solve the difficulties and I will give the solution for the doubts. Okay, thank you.